کل آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، وہ اب میرے خیال میں اس سطح کے اوپر پہنچ گئی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی فیصلے، جس طریقے سے ان کا طرز عمل ہے، کہ اب تو یہ کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کرنے پہ اتر آئے۔ جو بنیادی جمہوریت کے اصول ہیں ان کو اب یہ بے باکی اور بے شرمی کے ساتھ انہوں نے پامال کرنا شروع کر دیا ہے۔ دو چیزیں اس وقت ایک ساتھ ہی چل رہی ہیں، ایک اسلام آباد کے اندر، ایک لاہور کے اندر۔ پہلے میں اسلام آباد والی کا ذکر کر دوں تاکہ لوگوں کو گھر بیٹھے ذرا سمجھ آ سکے کہ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو کیسے رہا ہے۔ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی مقامی حکومت کا الیکشن ہوگا، اس الیکشن کے اوپر انہوں نے تاخیر کی، اس کے بعد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر کے یہ کہا کہ کر رہا تھا کہ پہلے ذرا سا ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے، چونکہ یہ بھاگنا چاہتے تھے الیکشن سے، تو انہوں نے جون کے مہینے کے اندر ایک ترمیم کی، اور اس ترمیم کر کے انہوں نے یونین کونسلز بدل دی، اس کی تعداد بدل دی، تاکہ دوبارہ سے اس کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ڈیلیمیٹیشن جو ہیں، حلقہ بندی دوبارہ کی جائے، اور اس کے اندر ٹائمز آئے اور وہ الیکشن ڈیلے ہو۔ اس وقت بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اب جو ہے وہ شیڈیول کے بعد جو ہے کوئی بھی قانون بھی نہیں بدل کے یہ کیا جا سکتا، اور اگر کیا گیا تو ظاہر ہے اگر قانون کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات ہو رہی ہے تو وہ توہین عدالت کے مترادف ہے۔ انہوں نے ابھی کوئی ہفتہ رہ گیا ہے، جون کے مہینے میں انہوں نے یونین کونسلز بنائی، 101 یونین کونسلز۔ اسلام آباد کی آبادی بڑھ گئی، ٹھیک فیصلہ ہے کہ جی 101 یونین کونسل کی ضرورت ہے، اسلام آباد کی آبادی بڑھ چکی ہے۔ دسمبر کے مہینے میں الیکشن سے ایک ہفتے پہلے ان کو خیال آیا کہ اسلام آباد کی آبادی بڑی بڑھ گئی ہے، پتہ نہیں 6 مہینے کے اندر اسلام آباد کی کون سی آبادی بڑھی ہے، اور انہوں نے کہا جی اب 101 سے 125 کر رہے ہیں۔ اب یہ ہماری عدلیہ کا بھی امتحان ہے، یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ مقننہ کو ایک اختیار حاصل ہے قانون بنانے کا، اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے قانون سازی کا، لیکن وہ قانون سازی
اگر بدنیتی کے اوپر ہو اور آئینی حق جو عوام کو ملا ہوا ہے اس کو چھیننے کے لیے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ عدلیہ کا بھی کل امتحان ہونے والا ہے, نوٹس اس کا لے لیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جمہوریت کی جو بنیادی اصول ہیں ان کو پامال کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. اور کیا وجہ اس کی ہے؟ صرف سادہ سی وجہ یہ ہے, خوف زدہ ہیں. کس سے خوف زدہ ہیں؟ دو یہ لوگوں سے خوف زدہ ہیں. ایک عمران خان سے خوف زدہ ہے, اور وہ پہلے بھی عمران خان کا خوف تو ان کو پہلے بھی تھا. اب یہ پاکستان کے عوام سے خوف زدہ ہیں. جہاں ان کو عوام کے پاس جانے کے لیے کہیں سامنے نظر آتا ہے تو یہ پوری کوشش کرتے ہیں بشمول آئین کو کی تخریب کرنے کے لیے, سبورژن آف کانسٹیٹیوشن کر کے کہ کس طریقے سے بھاگا جا سکے الیکشن کے لیے. اب وہ لاہور کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں کوئی پاکستان میں ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ان کو اچانک سے ایسا لگا ہے کہ وہ جو چیف منسٹر ہیں وہ اپنی میجورٹی کھو بیٹھے؟ یہ جس دن تک اعلان نہیں ہوا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں, پہلے تو ان کو یہ اس خوش فہمی کے اندر بیٹھے رہے کہ وہ نہیں, عمران خان نے تو اعلان کر دیا لیکن وہ کریں گے نہیں. پھر اس کے بعد جب دوبارہ اس کی تصدیق ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں عمران خان تو کرنا چاہتے ہیں, پرویز الہی بھی نہیں کریں گے. جب پرویز الہی بھی ساتھ بیٹھ گئے اور اعلان ہو گیا تحلیل کرنے کا تو ایک دم سے اچانک ان کو یاد آیا کہ اس چیف منسٹر کی تو اکثریت ہی نہیں ہے. اب گورنر صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ خط پڑھیں کو سمجھ نہیں آتی, بندہ اس کو خط کو پڑھ کے ہنسے یا روئے. حسنین بہادر درشک کہتے ہیں کہ پارٹی کے خلاف ہو گیا, ناراض ہو گیا ہے. اور بھائی حسنین بہادر درشک کی تو بات سن لو, وہ کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کی اور عمران خان کی اور تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی آپس کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. انہوں نے پھر پارٹی کے اجلاس کر کے دوبارہ تصدیق کر دی اس بات کی. پرویز الہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں اور تحلیل کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک اور کسی کا پتہ نہیں اسی طریقے کا کوئی ایک مزاحیہ قسم کا ایک اور اس کے اندر کوئی وجہ دی ہوئی ہے. لیکن یہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے, نہ ان وجوہات سے کوئی تعلق ہے نہ یہ اکثریت کا سوال ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ان کو عوام کے پاس نہ جانا پڑ جائے, ان کو ووٹ نہ مانگنا پڑ جائے. تو آپ کی تمام جو پاکستان کے اندر پچھلے 8 ماہ کے اندر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے, جلوس نکلے, جو 75 سے 80% الیکشن ہوئے وہ تحریک انصاف جیتتی رہی. آپ ان سب چیزوں کو بھی اگر نظر انداز کر دینا تو صرف اس وقت آپ کو اس امپورٹڈ حکومت کے جو یہ فیصلے نظر آ رہے ہیں, جس طریقے سے پہلے وہ کراچی کے الیکشن سے بھاگے, کراچی اور حیدرآباد کے. میں وہاں پہ زمین کے اوپر کیمپین کر رہا ہوں کراچی میں, 3 دن کیمپین کی. آخری دن کے آخری جلسے رات کو 11 بجے میں جلسے میں پہنچا, بریکنگ نیوز آ گئی جی کراچی کے الیکشن ملتوی ہو گئے. بھائی کیوں ملتوی ہو گئے؟ کہتے ہیں جی بارشیں بہت زیادہ ہیں کراچی کی. یار ہم زمین پہ کھڑے ہوئے کراچی میں, کون سی بارشیں تھیں وہ بہت زیادہ؟ کراچی کا الیکشن ملتوی, اسلام آباد سے بھاگ گئے, پنجاب کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عمران خان سے سیاسی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ قانونی طریقے سے عمران خان کو گرایا جائے. وہ جو کہتے تھے کیا لوگ کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ, میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا تھا بھائی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ توشہ خانہ کا کیس خدا پہاڑ نکلا چوہا, اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا. اور مجھے بڑی خوشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے, لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ توشہ خانہ کے جو پرانے تمام جتنے ریکارڈز ہیں وہ سب ذرا عوام کے سامنے لا کے رکھے نا, کورٹ کے سامنے لا کے رکھے. شاید اسی کے لیے جیسے ہی وہ فیصلہ ہے اگلے دن گور بلوچ نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس کیا ہوا تھا وہ انہوں نے وڈرا کر دیا, اس کیس سے ہی بھاگ گئے. توشہ خانہ ٹرائی کیا, پتہ نہیں کیا کیا, توہین عدالت, توہین مدح, ہر چیز جو یہ کوشش کر سکتے تھے وہ بھی تمام ناکام ہو گئی. سیاسی میدان میں بھی ناکام ہو گئے, عدالتوں میں بھی ناکام ہو گئے. پھر انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کو جسمانی طور پر ہی ختم کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. منصوبہ بنا کے, باقاعدہ منصوبہ بنا کے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن بھول یہ گئے کہ انسان کی جان جو ہے, اس کی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, وہ ان لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے. وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ کہ ان جیسے بزدلوں کے ہاتھ میں ہو. اللہ تعالیٰ نے ابھی عمران خان سے اور بہت کام لینے ہیں اس قوم کے لیے.
تو وہ بھی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے جعلی وہ آڈیو چلانی شروع کر دی. پھر تم سمجھ نہیں آتی ہے, خدا کا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, ذرا کو پڑھ تو لو قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. جس طریقے سے موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اسی طریقے سے انسان کی عزت اور ذلت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کوئی وزیر اعظم کی کرسی سے نیچے اتر کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے اور لوگوں میں اس کی عزت اور اوپر چلی جاتی ہے, اور کوئی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا. تو تمام حربے ان کے ناکام ہو چکے ہیں. اب دونوں اسلام آباد والا بھی معاملہ, اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آخر کار جو ہے لاہور کے لیے بھی پنجاب کے لیے بھی کورٹ کے اندر ہی جانا ہے, عدلیہ کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے عوام ظاہر ہے اپنی عدلیہ سے امید رکھتے ہیں, اور جو بھی فیصلے کیے جائیں گے اس میں یہ تناظر جو ہے اس کو ضرور سامنے رکھا جائے گا, کیونکہ انصاف جو کیا جاتا ہے وہ انصاف صرف قانون کے لفظوں پر نہیں کیا جاتا. حالانکہ یہاں پہ تو لفظوں بھی کیا جائے تو اس میں بھی فیصلہ جو ہے ان کے خلاف ہی آئے گا, امپورٹڈ حکومت کے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت پیچھے کیا ہے, مقصد کیا ہے. اور دونوں جو کام ہو رہے ہیں, جو پنجاب میں کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ اسمبلی کی تحلیل ہونے کو روکنے کے لیے, جو اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے الیکشن کو روکنے کے لیے, دونوں جو یہ اقدامات ہیں بدنیتی پر مبنی ہے. عوام کی جو بنیادی حق ہے جس کے اوپر پوری جمہوریت کھڑی ہوئی ہے کہ عوام کو یہ حق حاصل کہ اپنی ووٹ کی بنیاد پر اوپر وہ فیصلے کریں گے کہ کون منصب اقتدار پہ بیٹھے گا اور کس طرف ملک کو لے کر جانا ہے, وہ عوام کا حق یہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. آخری کوشش ہے, یہ نظام زیادہ چل نہیں سکتا. جہاں پر یہ معیشت کو لے کر آ گئے ہیں وہ ایک اور ہی کہانی ہے. جو اس وقت پاکستان کے کاروباری طبقوں سے ذرا جا کے پوچھے نا, پہلے تو عوام کی بیچاروں کے ساتھ جو کیا گیا ہے, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی, سب سے زیادہ مہنگائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں, یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں. اور اب بے روزگاری پھیلنی شروع ہو رہی ہے. 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے صرف ایک ٹیکسٹائل کی صنعت کے اندر. کسان سے جا کے پوچھیں اس وقت جو بدحالی ہے اس وقت کسان کی, جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, کہ ایک ایک ڈالر ملک سے باہر بھیجنے کے لیے کتنی مشکلات آ رہی ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک جعلی ایک بلیک مارکیٹ کھل گئی ہے ڈالروں کے لیے, اور جو انٹر بینک مارکیٹ ہے, جو آفیشل مارکیٹ ہے اس میں, اور جو بار کی جو بلیک مارکیٹ ہے اس کے اندر 25-25 30-30 روپے کا فرق ہو گیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ترسیلات زر جو نیچے آ رہی ہیں وہ گرتی چلی جا رہی ہیں, آفیشل ذرائع سے آ نہیں رہی ہیں. لوگ ظاہر ہے اپنے لیے زیادہ پیسے کے لیے وہ بار کی پھر جو مارکیٹ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا وہ ہر چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ جو رجیم چینج آپریشن پاکستان کے اوپر کیا گیا, واضح بیرونی مداخلت, میں بار بار وہی الفاظ استعمال کرتا ہوں جو قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ ہیں, واضح بیرونی مداخلت کی بنیاد پر جو رجیم چینج ہوا, جو ضمیروں کی منڈی لگا کے رجیم چینج آپریشن کیا گیا, اس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا میں جائیں اور ذرا جا کے لوگوں سے بات کریں کہ وہاں امن و امامہ کی صورتحال کیا ہو رہی ہے. اور یہ تقریر کر رہے تھے اس دن رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے, بارڈر کنٹرول کرنا, جب بارڈر کی دوسری طرف سے جو ٹیررسٹ آ رہے ہیں وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے وسائل صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں. کیا ٹیررزم جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ کوئی منصوبہ بھی بنائے کہ پاکستان کو کس طریقے سے کمزور کیا جا سکتا ہے, تو وہ اتنی افادیت کے ساتھ کام نہ کر سکے جتنا یہ پچھلے 8 مہینے میں رجیم چینج آپریشن کے بعد ہوا ہے. اور یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ, واحد راستہ یہی ہے, عوام کے پاس جایا جائے, فریش مینڈیٹ لیا جائے. اور امید ہے کہ کورٹس جو ہیں, یہ جو آخری ان کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو روکا جائے اس امپورٹڈ حکومت کی, وہ کورٹس جو ہیں وہ اس کو رد کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جو ہے ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. جو وزارت داخلہ کا خط تھا, الیکشن کمیشن نے تو اس پہ اپنی عزت بچائی ہے. اب آج قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اس کے ایجنڈے کے اندر یہی 125 نشستوں والی بات ہو رہی ہے. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں
कि हमने जाना था इस्तीफों के वाले से, तो आज इजलास चार हो रहा है, आप लोग जाएंगे और इस कानून साजी को रोकने की कोशिश करेंगे? तो 4 एमएनएस तो अच्छा जी, बैठे हुए ये जी जो हमारे जाने की बात थी, वो क्योंकि इन्होंने कल रात को एकदम से दोबारा इजलास बुला लिया, हमारे बाहर से लोग आने तो इतनी जल्दी में अभी आज तो नहीं आ सकते, लेकिन यही तो मैं आपको बता रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि जज साहब को भी, चीफ जस्टिस साहब जो उस वक्त के थे, उनको नजर आ रहा था कि ये बदनीयती की बुनियाद के ऊपर बार बार सिर्फ इलेक्शन में ताखीर कराने के लिए ये कानून साजी बदल रहे हैं, और उसमें लिखा हुआ था कि आप कानून साजी भी नहीं कर रहे। ये आज जो करने जा रहे हैं ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। मौजूदा जो हुकूमत है वो कामयाब हो गई है 9 जनवरी को जनेवा में एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराने के हवाले से, और बिलावल भुट्टो जरदारी उससे बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। हाउ डू यू व्यू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स राइट फ्रॉम दैट वेरी कॉन्फ्रेंस? नंबर 1। नंबर 2 सर, आप अवाम में बड़े मकबूल हैं, सारे मामला हैं आपके, लेकिन एक हकीकत ये है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे आप शायद अपने मामला अचीव ना कर सके। नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, अभी तक उसी बिल्डिंग के साथ वो खेल रही है। आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जो इकदाम हैं उनके बारे में कोई बात करेंगे? अच्छा जी, पहली वाली जहां तक आपकी बात है तो 9 जनवरी को क्या होगा वो तो हम देखेंगे। अभी तक क्या हुआ है, अभी तक ये सूरत हाल है कि मुल्क के अंदर डॉलर्स की कमी और शॉर्टेज उस खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है कि बाहर हमारे सफारत खानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए डॉलर नहीं है हमारे पास। और ये मौसूफ जो है कांपे टांगने वाले, ये कोई 1 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं अपने दौरों के ऊपर। पाकिस्तान कभी कभी ये दौरे के ऊपर आते हैं, वरना रहते तो बाहर ही हैं। अभी तक तो पाकिस्तान के लिए कोई ला नहीं सके। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आज जो हैं वो उससे आधे से भी कम है जिस वक्त ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी। तो अभी तक तो सवाए जिल्लत, रसवाई और नाकामी की हमने कुछ नहीं देखा। बाकी 9 जनवरी को क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। जहां तक आपका सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि ये मुल्क जो है, कायदे आजम ने इसके लिए जद्दोजहद की, मुसलमानों ने पूरे बरे सगीर के पीछे खड़े होके कायदे आजम की क़यादत के अंदर इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की, लाखों लोग शहीद हुए हिजरत करते हुए इस मुल्क के अंदर। वो किस किस्म का मुल्क था जिसके लिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की? कायदे आजम एक आइन दस्तूर में यकीन रखने वाले इंसान थे। वो एक आईनी पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ये वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया की तारीख का पहला मुल्क है जो वोट के जरिए हासिल किया गया। इस मुल्क का हसूल भी एक जमहूरी तरीके से किया गया। मुझे ये बताएं कि ये एक इंतहाई अफसोस की बात नहीं है कि आपको ये सवाल भी पूछना पड़ रहा है, और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जी शोर आदमी ये नहीं कह सक रहा कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये कितने दुख और अफसोस की बात है कि ये सवाल पूछने पे लोग मजबूर हो जाएं कि यार इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं है, और उस इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर अगली हुकूमत बन सकती है कि नहीं बन सकती। जो भी पाकिस्तान में 70 साल होता रहा जी, वो सबको पता है। उसकी गवाही पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद दे गए हैं। उन्होंने खुद कहा कि जी हम सियासत के अंदर मुलव्वस रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। तो हमारी सियासत जो है, हम तो देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को। अच्छा, एक सेकंड रुक जा टिक्का खान, हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को, ना हम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, ना हम किसी बैरूनी ताकत की तरफ देख रहे हैं। और उम्मीद है कि जो फैसला किया गया है कि सियासत में मुलव्वस नहीं होगी फौज, कि फौज उस पर कायम रहेगी, हमारी तो यही उम्मीद है। अच्छा, आज आपकी स्टेटमेंट जारी हुई है असद उमर साहब, जो कल आपकी गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। लिखा गया, सब जानते हैं जनरल बाजवा ने अमरीकी इंतजामिया से IMF के मामले में मदद मांगी। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहे हैं? मैं समझने से कासिर हूँ, गलत किया या सही किया? वो सवाल मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके वक्त में अगर फौज, मैं उनसे कह रहा था कि फौज का सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर फौज जो है
एक नॉन पार्टिजन जिसको कहते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल साइड की, एक पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत नहीं, बल्कि मुल्क की हुकूमत जो है उसकी हिमायत करने के लिए, या उसकी हिमायत ठीक लफ्ज नहीं है, मदद करने के लिए, साथ मुआवनत करने के लिए कोई इकदाम कर रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा जी वो आपके लिए करते तो ठीक है, इनके लिए करते तो नहीं है। मैंने कहा यार जनरल बाजवा का खुद स्टेटमेंट है कि अमेरिकन जो है वो जो हुकूमत के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हेल्प करें, कभी हमसे कोई बयान सुना कि गलत किया? हमें कोई इतराज नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुआवनत के लिए कोई इकदाम करे, में कोई इतराज नहीं। असद उमर साहब ये बताइएगा कि जनरल बाजवा साहब ने जो बात की थी वो फरवरी से आगे जाके वो न्यूट्रल हो गए हैं सियासत में। इससे पहले आपकी हुकूमत बनी या इससे पहले माजी की बनी, क्या आपकी हुकूमत बनने में फौज का किरदार था? और सेकंड चीज सर, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन के लिए 2 बार हल्का बंदियां हुई, वहां पर आपकी हुकूमत है, वहां पर तखीर की गई, नई कानून साजी की गई, तीसरी मरतबा फिर हल्का बंदियां हो रही हैं। इसी तरह लग ऐसे रहा है कि जो इख्तियारात की मुंतकली है जो सियासी जमातों की जहाँ जहाँ हुकूमत है वो नहीं करना चाह रही, इस्लामाबाद में भी यही है, पंजाब में भी यही हुआ। अच्छा, दो मुख्तलिफ चीजें आपने पहला वाला जो सवाल था उसमें, हाँ कश्मीर नहीं पहले 2018 के इलेक्शन में दो, किरदार था। 2018 के इलेक्शन नहीं, आपने पहले जो कहा ना कि फरवरी से, पहली बात तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वो जा रहे थे, मैं ये पहली दफा नहीं कह रहा, मैं टीवी पे पहले कह चुका हूँ, हमें तो न्यूट्रलिटी नहीं नजर आई थी, पहले तो मैं ये कह दूं। अब जो है नई लीडरशिप आई है फौज की, अब देखें न्यूट्रलिटी नजर आती है कि नहीं आती। उस वक्त तो उन महीनों के अंदर तो हमें न्यूट्रलिटी नजर नहीं आई थी। 2018 के इलेक्शन के ऊपर ये भी मैं टीवी पे पहले बात कर चुका हूं। 2018 के इलेक्शन में बहुत सी सियासी पार्टियों को एतराजात थे और उनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। आप सिंध में जरा जाके पूछें ना, लोगों से, सियासतदानों से पूछें, ऑफ एयर पूछना, ऑन एयर उनमें से पता नहीं कितनों में हिम्मत होगी बात करने की। नहीं, जरा उनसे पूछें कि किधर फोन कॉलें आ रही थी, कहां जाने के लिए, कौन तहरीक इंसाफ में आने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने के लिए आधे रास्ते में पहुंचा हुआ था, फोन कॉल आई कि आपने नहीं जाना है तहरीक इंसाफ के लिए, आप अलग बैठे। तो 2018 के इलेक्शन के अंदर शिकायत सिर्फ एक तरफ को नहीं थी, दोनों तरफ को शिकायत थी। अच्छा, आप पंजाब की बात, भाई नहीं, कश्मीर के सिर्फ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कभी भी भाई मेरे ये नहीं हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, शेड्यूल अनाउंस हो गया, टिकटें एलोकेट हो गई, लोग इलेक्शन के लिए निकल गए, हफ्ता इलेक्शन में रह जाए और आप जो है कानून साजी करके उसको तखीर करा दे। ये इस्लामाबाद में दूसरी दफा हो रहा है, ये हमने कभी भी नहीं किया। एक सेकंड ऑन रिकॉर्ड हमने ये कहा है कि सारी सियासी जमातों में और इदारों में इस बात पर इत्तेफाक है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। क्या है आपको भी इदारों की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि वो अभी भी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान का रास्ता हर सूरत रोकना है? मेरे ख्याल में तो इसका जवाब मुझे नहीं, इसका तो जवाब जो है वो इदारों की तरफ से आना चाहिए। एक उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, इदारे कह रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर मुलविस नहीं है और हम जो है वो किसी के तरीके से फरीक नहीं बनेंगे, और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का वजीरे क्या दाखिला जो है वो सारे मीडिया के सामने बैठ के, सारी कौम के सामने बैठ के कह रहा है कि इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासत के अंदर शरीक हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है। हम तो न्यूट्रल वो हैं या नहीं है बाद में फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इनका फिर और खान साहब को अल्लाह ने ताकत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि जो खान साहब ऑडियो में कह रहे हो वीडियो में कर रहे हैं तो उनका फ्रांसिक करवाया जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये आप नहीं समझ रहे कि उनकी मकबूलियत इससे मुतासिर हो सकती है? यार पिछले 8 महीने में उन्होंने कौन सा इल्जाम था जो इमरान खान के ऊपर नहीं लगा दिया? उसमें ऐसे इल्जामात भी थे जो एक इंसान को समझ में आ सकती थी कि ये इल्जाम लगेगा, ऐसे ऐसे इल्जाम लगा दिए जो बंदे की सोच से बाहर थे। इमरान खान की मकबूलियत 30% से बढ़ के 60% पे पहुंच गई। और कौन सा इल्जाम बचा? कौन सा है? तौहीन मजहब का इल्जाम इमरान खान पे इन्होंने लगाया इसी 8 महीने के अंदर। तौहीन फौज का इल्जाम लगाया, तौहीन जमहूरियत का, तौहीन अदालत का, पैसे की मतलब को जो इल्जाम होता था, जितने वो इल्जाम लगाते हैं उतनी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जाती है। वजह बड़ी सादा सी है, हर इल्जाम झूठा साबित होता है और जब वो झूठा साबित होता है इमरान खान की मकबूलियत बढ़ जाती है। ये काशिफ ये बताइएगा कि यही काबीना है, यही वकील है काजी आदिल साहब, जिन्होंने एक यूसीए कराने का कहा हाई कोर्ट में और अंडरटेकिंग दी, फिर वही काबीना वही वकील 125 यूसीए की पिटीशन लेके कोर्ट जाते हैं। क्या तहरीक इंसाफ इन हकाइक के ऊपर जो हकाइकनामा प्रोवाइड
नहीं, हम तो इस वक्त कोर्ट में गए हैं। अली अवान साहब ने जो है वो तौहीन अदालत की पिटिशन डाली हुई है, उसकी भी हियरिंग कल है। ये जो हो रहा है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हो रही है। जो आईन है उससे इनहराफ हो रहा है, जो अदालत के फैसले हैं उनकी तौहीन हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं। सर अभी आपने जमहूरियत की बात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान एहसान फरामोश है, और अब उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने बात की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं, अब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का साथ देंगे? जिस दिन परवेज इलाही साहब ने ये कहा था ना, तो उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि तहलील करने का फैसला इमरान खान का है, और आज भी उस फैसले पे खड़े हुए। मैं पहले भी बोल चुका हूं भाई, तहरीके इंसाफ और PMLQ दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। हर बात पे हमारा और उनका इत्तेफाक नहीं है। ये उनमें से एक बात है जिसके ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इस वक्त सियासी तौर पर हम इत्तेहादी हैं, और ये भी फैसला हो गया है कि आगे भी हम इत्तेहादी रहेंगे। सर अभी आपने जमहूरियत की बात की, इससे पहले आपने कहा कि अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फौज का सियासत में किरदार जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, तो फिर सियासतदान अपना हर मामला ही जो है वो अदलिया को लेके जा रहे हैं, अदलिया को सियासत में दखल अंदाजी का मौका दे रहे हैं। आपने शायद आइन पाकिस्तान का पढ़ा नहीं है। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि कानून बनाने का इख्तियार जमहूरियत है क्या? जमहूरियत ये है, कानून बनाने का इख्तियार जो है वो मुकन्नना को है, और कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है उस पर फैसला अदालत ने करना होता है मेरे भाई, वो फैसला सियासतदानों ने नहीं करना होता। जी साहब, आपने एक रिटायर्ड आर्मी चीफ के बारे में गुफ्तगू की। जब वो जब ओहदे पर थे तो तब आप उनके हक में गुफ्तगू करते थे और एक पेज पर होने के दावे करते रहे। 3 साल में जो आप गुनाहों में शरीक रहे हैं, इसमें उसकी भी माफी मांगेंगे क्या इमरान खान साहब? क्योंकि इमरान खान को लॉन्च करने वाले फैज अबीद और ये दोनों उस पूरे चैप्टर में शरीक रहे हैं, सही, उस पे भी माफी मांगेंगे? बिल्कुल बड़ा बेहतरीन सवाल है, और मुझे अच्छा लगा आपने कि बड़ी अच्छी आपने अखलाकी जुबान भी इस्तेमाल की सवाल पूछते हुए। नौजवान जब सवाल पूछते ना तो जवाब सुनने का हौसला भी रखा करो। जो अपने पसंदीदा कम से कम सियासतदानों के ऊपर तो बात सुनने का हौसला रखा करो, अगर अपनी नहीं सुन सकते। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। अच्छा देखो आपकी जब बाजवा साहब ने काम किए जिसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर फौज ने मुआवनत की, तो इमरान खान ने और हमने उसकी तारीफ की। हम वो तारीफ आज भी करते हैं। मैं आज भी ये कहता हूं, कोरोना की मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लीड कर रहा था, फौज की पूरी भरपूर मदद हासिल थी। मैंने आज भी आपको कहा कि आज भी इस हुकूमत के होते हुए, इंपोर्टेड हुकूमत होते हुए, एक रजीम चेंज की साजिश के तहत आई हुई हुकूमत के होते हुए भी अगर फौज कोई मुआवनत करती है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी होती है, हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। जब आप जो बात कर रहे हो उससे तो सिर्फ ये साबित हो रहा है कि हम सच को सच और खराब झूठ को झूठ कहते हैं। जब उन्होंने गलत काम किया, ये आपकी गलत फहमी है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ नहीं रहे तो उसके बाद बात की इमरान खान ने, फिर इसका मतलब आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे। फिर मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं, आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे अगर आपके ख्याल में इमरान खान ने उसके बाद बात की। अब्दुर्रहमान कमीशन आया, उसने 71 के बारे में कुछ चीजें तारीख में जो है वो रकम कर दी। अब जो मौजूदा DGI हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिन को आप गालियां देते हैं, रात को आप मुलाकातें करते हैं, और अनलिमिटेड एक्सटेंशन की भी बात की थी। तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि तारीख ये भी लिख ले कि आपका मौक़िफ़ क्या है। देखिए ये बात जो है वो पहले हो चुकी है, वो चाहे दिन में मीटिंग हो या शाम को मीटिंग हो, अगर वो हमें कोई ये बता दें कि सिवाय इसके कि हमने कहा कि जी इलेक्शन पाकिस्तान का एक नया होना चाहिए, कोई चीज मांगी हो तो हमें बता दें। और क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना गैर जमहूरी चीज है? कभी हमने जाके ये, बल्कि हम ये बोलते थे भाई, आप ये कौन कह रहा है कि इमरान खान को वजीर आजम बना दो? ये कौन कहता है कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिता दो? हम सिर्फ मुतालबा जमहूरियत का करते हैं। और आपने बड़ी अहम चीज की है, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। जिस दिन उन्होंने DGISI ने ये इसका जिक्र किया था 1971 का, और ये बाद में जनरल बाजवा ने भी जिक्र किया अपनी आखिरी स्पीच के अंदर, मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सबसे अहम कोई बात की थी ना, वो यही बात थी। बिल्कुल ठीक बात की थी DGISI ने कि पाकिस्तान को 1971 याद रखने की जरूरत है। लेकिन 1971 का सबक क्या था मेरे भाई? 1971 का सबक यह था कि जब आप ताकत को इस्तेमाल करके, जब जबर से आप पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और कोशिश करते हैं कि ताकत चले लेकिन अवाम का फैसला ना चले,
तो फिर मुल्क की तबाही आती है। ये जो सबक है, ये कभी इस कौम को भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो रजीम चेंज का अमल है वो इस्लामाबाद की एलर्जी की तरह जो खत्म ही नहीं होता हर इदारे में। अभी पीसीबी में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन पीसीबी की नजम सेठी साहब की, उस पर कमेंट करते हैं कि वो क्या कहते हैं, मतलब इस चेंज को कैसे देखते हैं आप, पीसीबी की बेहतरी के लिए कितना फायदेमंद? हाँ, और उसकी वो चेंज देखें आई भी कब है कि जिस वक्त T20 के फाइनल में पहुंचाया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां पहुंची तो उसके फौरन बाद ये चेंज आ गई। ये वैसे देखो, अगर आप मुआवजा करें तो फेयर बात तो ये बनती है भाई, एक तरफ एक आदमी है रमीज राजा, उसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले में, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीती थी उस टीम का हिस्सा था, आखिरी कैच जिसके ऊपर वो वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, वो कैच उसने पकड़ा, वो सारी जिंदगी क्रिकेट से मुंसलिक रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी है जो टीवी पे तज्जिए करता है, जिसकी चिड़िया जो है वो झूठी झूठी खबरें दे के आती है। तो दोनों में से अगर आपको क्रिकेट के इदारे के टॉप पे लगाना होगा तो जाहिर आप चिड़िया वाले को लगाओगे ना, आप उसको क्यों लगाओगे जो क्रिकेट सारी जिंदगी खेलता रहा है। बहुत शुक्रिया जी।